والصاحب والحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی ان عبادہ ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ عبادہ صلوات پڑھیے حاضرین گرامی قدر ماتم داران سید الشہداء پیغمبر اسلام کی جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف یہ حدیث ہے کہ جس میں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے ذکرہ ذکری علی کا ذکر میرا ذکر ہے ذکری ذکر اللہ اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے ذکر اللہ عبادہ اور اللہ کا ذکر عبادت ہے ذکر اللہ عبادہ اللہ کا ذکر عبادت ہے انسان کے لیے اطاعت ہے انسان کے لیے یہ شرف ہے انسان کے لیے وقار بشریت ہے انسان کے لیے یہ پروانہ جنت ہے عزیزان محترم پیغمبر اسلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے پیغمبر اسلام نے پھر حدیث ارشاد فرمائی کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت پھر پیغمبر اسلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ حب علی عبادہ علی کی محبت عبادت ہے انہی احادیث کی روشنی میں چند منٹ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ فاذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور نبی کوئی کلام ہی نہیں کرتا نبی کچھ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نہ ہو جب تک وحی الہی نہ ہو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا مگر دونوں کے ذکر میں فرق یہ رہے گا کہ تو میرا ذکر کرے گا اپنی محدود قوتوں کے ساتھ جواب میں تیرا تذکرہ کروں گا اپنی لامحدود قدرتوں کے ساتھ صلوات پڑھیے محمد تاکہ تو میرا تذکرہ کرے گا اپنی محدود قوتوں کے ساتھ جواب میں تیرا تذکرہ کروں گا اپنی لامحدود قدرتوں کے ساتھ کہا تو میرا تذکرہ کرے گا زمین پر میں صرف زمین پہ نہیں ہوں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پہ میں تیرا تذکرہ کروں گا اور اگر تو نے میرا تذکرہ عام کر دیا تو کائنات کی ہر شے تیرے تابع رہے گی کائنات کی ہر شے تیری اطاعت گزار ہوگی اگر تم نے اشارہ کر دیا تو سورج پلٹ جائے گا ہے نا کہا کہ کائنات کی ہر شے تمہاری تابعدار ہوگی
तुम मेरा जिक्र करो। और मौलाए कायनात ने अल्लाह के जिक्र के लिए पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। तो अब अल्लाह ने ये वादा किया है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जमाना इतना चाहता था कि मौलाए कायनात के तमाम फजाइल को ख़त्म कर दिया जाए, मगर आप देखिए, तारीख़ का मुतालिया कीजिए कि मौलाए कायनात के जिक्र को मिटाने के लिए पूरी बनी उमैया की सल्तनत ख़त्म हो गई, पूरी बनी अब्बास की सल्तनत ख़त्म हो गई, है ना। और उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत सारी कमेटियां बनाई गई कि अली का नाम मिटा दिया जाए। बहुत सारे बैतुल माल जितने भी थे सारे खर्च हो गए अली का नाम मिटाने के लिए। जब तारीख ने देखा, जब तारीख की गूंगी बहरी आंखों ने देखा कि बनी उमैया के ताज उलट गए, उनके मिंबर तराश हो गए, उनके खजाने ख़त्म हो गए, उनके मुहद्दिस अपनी अपनी कब्रों के जहन्नम में पहुंच गए, तारीख का कलम टूट गया, मौरिख मर गया, हदीसें गढ़ने वाले मिट गए, मगर मेरा अली कल भी अली है। पूरी कोशिश की गई कि अली का नाम मिटा दिया जाए। पहले तो इन्होंने सोचा कि मौलाए कायनात के जो अलकाब हैं उन्हीं को चोरी कर लिया जाए, है ना। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया और पैगंबर इस्लाम कुछ बोलता ही नहीं जब तक कि भैया इलाही ना हो। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अली का जिक्र इबादत है, जिक्र हूँ जिक्री, अली का जिक्र मेरा जिक्र है, जिक्री जिक्रुल्लाह, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र इबादत है, इताअत है, शरफ है, वकार बशरियत है, शान अब्दियत है, परवाने जन्नत है। इसलिए ये अल्लाह कुरान बना देता है। जब ये बोलते हैं तो अल्लाह जुज़्वा कुरान बना देता है, जब ये चलते हैं तो अल्लाह इसे राह इस्लाम बना देता है, ये जब नमाज पढ़ाते हैं तो मौत अल्लाह दे देता है, जब ये ठोकर मारते हैं तो मौत दे देता है। सलवात पढ़िए। इतनी अजमत है मौलाए कायनात के कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जिक्र अली इबादा, जिक्र हु जिक्री, जिक्री जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाह इबादा, कि अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। अब अजीज़ान मोहतरम, ज़माना हर दौर में किसी अली के चाहने वाले को पकड़ता था। जैसे आपने दादमिया का वाक़या पढ़ा होगा, सुना होगा, मुझसे बेहतर जानते हैं कि जैसे दादमिया हज करने गई थी और अमीर शाम को यह पता चला कि दादमिया भी हज करने आई है। उसने दादमिया को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैं तुम्हारी ज़बान से मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल सुनना चाहता हूँ। तो दादमिया ने कहा कि अय अमीर शाम, तू आया है हज करने, तू हज कर और हज करके अपने वतन जा। तो कहा कि नहीं, तुम मौलाए कायनात के कुछ फज़ाइल बयान करो। तो उसने कहा, दादमिया ने, अली की चाहने वाली थी, मोमिना थी, कहा कि अगर मैं अली के फज़ाइल बयान करने लगूं तो कहा मौसम हज गुजर जाएगा, कहा मौसम हज गुजर जाएगा, मगर अली के फज़ाइल ना बयान मैं कर पाऊंगी ना तू सुन पाएगा। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने जिसके लिए फरमाया कि समंदर स्याही बन जाए, तमाम दरख्त कलम बन जाए, तमाम जिन्नात और इंसान बैठकर लिखने लगे, कहा इंसानों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, दरख्त खत्म हो जाएंगे, समंदर की स्याही खत्म हो जाएगी, मगर नहीं होंगे। नारे हैदरी, हैदरी,
علی مولا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ارے حیدری ارے سلمان. تاریخ میں واقعات اس طریقے سے موجود ہے. جیسے مولا کے ایک صحابی ہے جن کا نام قنبر ہے. دیکھیے دنیا جو ہے 5 چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہے نا. 5 سے بہت زیادہ دنیا پریشان ہے. ایک رسول خدا کے صحابی جناب بلال سے ہے نا, کیونکہ کالے تھے اور کالے کی آواز پہ عرب دوڑے, اس لیے کہ عرب کبھی اس کسی کالے کی آواز پہ نہیں دوڑے تھے, ہمیشہ کالے کو اپنی آواز پہ دوڑاتے تھے ہے نا. پیغمبر اسلام نے جناب بلال کو یہ شرف بخشا کہ ان کی آواز پہ عرب کا امیر بھی دوڑ رہا ہے, عرب کا مالدار بھی دوڑ رہا تھا, عرب کا تاجر بھی دوڑ رہا تھا. اس لیے کہ جب یہ بنی امیہ کے غلام تھے تو تاریخ نے لکھا کہ جب یہ کسی کام کے لیے جاتے تھے, یعنی امیہ کہتا تھا کہ میرا فلاں کام کرو, کام ختم نہیں ہوتا, بلال ادھر ابھی ادھر کام ختم نہیں ہوتا تھا کہ بنی امیہ کا بھائی آواز دے دیتا تھا, یہ ادھر. یعنی ان کی زندگی صرف دوڑنے میں گزر رہی تھی. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو پیغمبر اسلام نے کہا بلال صبر کرو. کہا زمانہ تمہیں حقیر سمجھ رہا ہے, کہا یہی زمانہ تمہاری آواز پہ لبیک کہے گا, تمہاری آواز پہ. جب یہ گلدستہ اذان پہ گئے اور جانے کے بعد عرب کا شیخ بھی عرب کا غریب بھی عرب کا ہے نا. اور دوسرا کالا جسے جناب قنبر کہا جاتا ہے, مولا کائنات کے خاص صحابیوں میں, کہ مولا کائنات جب بھی لباس خریدتے تھے تو جو اچھا والا قیمتی لباس ہوتا تھا وہ اپنے غلام کو دیتے تھے, قنبر کو, اور جو کم قیمت والا ہوتا تھا وہ مولا کائنات خود پہنتے تھے. جناب قنبر نے کہا مولا آپ مولا ہیں, آپ کو مسجدوں میں خطبے دینے ہوتے ہیں, آپ سے لوگ ملنے آتے ہیں, آپ کو لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, آپ اچھے لباس پہنیے, آپ اچھے لباس پہنیے, اس لیے کہ آپ آقا ہیں, آپ مولا ہیں. تو جناب قنبر کو جواب دیا مولا کائنات نے, کہا کہ یہ نہیں کہا کہ قنبر تم غلام ہو, امیر ہو, یہ ہو وہ ہو, کچھ نہیں, بلکہ مولا کائنات نے ایک تاریخی جملہ کہا قنبر تم جوان ہو, کہا تم جوان ہو, جوانوں پہ بہترین. اور تیسرا سیاہ کالا جناب امام حسین علیہ السلام کا جون, جو شہدائے کربلا ہوئے ہیں, ان سارے شہدائے کربلا میں جناب جون کا لاش تھا کہ جن کے جسم سے نور نکل رہا تھا. انشاءاللہ کسی مجلس میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ جناب جون کے جسم سے, چونکہ جون جب امام حسین کے پاس آئے ہیں اجازت طلب کرنے کے لیے تو امام حسین انہیں اجازت نہیں دے رہے تھے, تو جناب جون نے کہا کہ آقا شاید آپ مجھے اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ میں سیاہ ہوں, میں کالا ہوں, میرے پسینے میں بدبو ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جناب جون کے لیے دعا کی تھی, اور جب دعا کی تو اللہ نے ان کے جسم سے اتنا نور پیدا کیا کہ زمین سے لے کے آسمان تک نورانی تھا. اور تیسرا کالا خانہ کعبہ کا غلاف جس سے زمانہ پریشان ہے, ایک بلال کالے سے پریشان, مولا کے قنبر سے پریشان, حسین کے جون سے پریشان, اور خانہ کعبہ کے کالے غلاف سے پریشان, اور زمانہ 5ویں جو پریشان ہے وہ آپ کے کالے لباس سے. زندہ باد, زندہ
मुर्दाबाद यजीद ये मुर्दाबाद अहले बैत के दुश्मनों पे बेशुमार अहले बैत के दुश्मनों पे बेशुमार जिसके दिल में करबला जाने की जितनी इच्छा है उतनी जोर से से परेशान था कि जनाबे कंबर से हज्जाज ने पूछा, कहा कि कंबर तुम हर जगह अली अली करते हो, कहा कि आज तुम अली के बयान करो। जनाबे कंबर ने कहा कि हज्जाज अली के फजाइल तो मैं बयान करने से कासिर हूँ, आजिज हूँ। तो कहा कि नहीं, तुम्हें अली के फजाइल बयान करने हैं, आज मैं तुम्हारे ज़बान से अली के फजाइल सुनना चाह रहा हूँ। तो जनाबे कंबर ने कहा कि हज्जाज मैं फजाइल बयान करने लगूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कहा कि चूंकि अली अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है ना। कहा कि अगर मैं बयान करने लगूं तो कहा कि नहीं, आज तुम्हें बयान करना पड़ेगा। तो अली के चाहने वाले हैं, अली के मानने वाले हैं जनाबे कंबर, कहने लगे कि हज्जाज अगर तुझे सुनना ही है तो अब जनाबे कंबर बयान करने लगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ले गालिब गालिब कुल्ले गालिब शौहर बतूल दामाद रसूल पेदरे हसनैन। कहा जिसको ऐनुल्लाह कहा गया, जिसे यदुल्लाह कहा गया, जिसे रासुल्लाह कहा गया, जिसे ऐनुल्लाह कहा गया, जिसे जम्बुल्लाह कहा गया, जिसे रजालुल्लाह कहा गया, जिसे सदुल्लाह कहा गया। कहा जो इमामुल मुत्तकीन है, जो इमामुल आरिफीन है, जो इमामुल मुतकल्लमीन है, जो इमामुल अव्वलीन है, जो इमामुल आखिरीन है, जो इमामुल गायबीन है। कहा जो इमामुल हाज़िरीन है। कहा कि ये अली वो अली है जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने नज़रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। कहा ये अली वो अली है कि जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि ज़िक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। जिसके लिए इस्लाम ने इरशाद फरमाया हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया या अली अंत कसीमुल जन्नत वन नार, अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। जिसके लिए इस्लाम ने इरशाद फरमाया अना अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर के दो टुकड़े। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद अना मदीनतुल इल्म व मैं शहर इल्म हूँ। कंबर बयान करते हैं, कहते हैं कि ये अली वो है कि जब इसकी विलायत का ऐलान करवाना था पहुंचा दीजिए जिसका हुक्म दिया। कहा जब रसूल ने पैगाम को पहुंचाया फिर अल्लाह ने आयत नाजिल की अकमलतु लकुम दीनकुम, जब इसकी ऐलान विलायत तो अल्लाह आज दीन मुकम्मल हो, आज नेमतें तमाम हो गई, आज मैं इस दीन से के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला के साथ दिल बोला अली मौला अली अली मौला मौला अली मौला अली मौला हैदरी जनाब कंबर कहते हैं कि हज्जाज मैं अली के फजाइल तो बयान करूं, आगे मैं अली के फजाइल बयान करूं मगर तुझे समझ में नहीं आएगा। कहा कि मेरा अली वो अली है कि जब वो बिस्तरे रसूल पे सोया तो कहा उसने रसूल की जान भी बचाई, अल्लाह की मर्जी भी खरीदी। कहा बिस्तरे रसूल पे सोने से पहले अली नफ्से रसूल थे, बिस्तर पे अली यदुल्लाह बन गए,
وجہ اللہ بن گئے, صدی اللہ بن گئے. ارے حیدری ہے نا. تو علی کی منزلت و فضیلت نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے. خود میرے مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, کہا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. اب سوچئے کہ جس کی پوری حیات فضیلتوں سے بھری ہو, یعنی جو پیدا ہوا خدا کے گھر میں, جس نے آنکھ کھولی آگوش رسول میں, جو پروان چڑھا دامن رسول میں, سویا جو بستر رسول پہ, معراج پائی گوش پہ, کہا اس کی فضیلت کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. مولا سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, تو سوچئے کہ مولا کائنات نے اپنی فضیلت میں سب سے بڑا جملہ کیا ارشاد فرمایا ہوگا. مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ کعبے میں پیدا ہونا میری سب سے بڑی فضیلت ہے. مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میں دست رسول پہ آ کے جناب عیسیٰ سے اچھی انجیل پڑھا, جناب داؤد سے اچھی زبور کو پڑھا, جناب موسیٰ سے اچھی توریت کو پڑھا اور رسول جیسا قرآن پڑھا. یہ فضیلت نہیں بتائی. اور ہر جنگ میں فاتح رہے, یعنی فاتح بدر رہے, فاتح حنین رہے, فاتح خیبر رہے, فاتح احزاب رہے, مگر مولا کائنات نے اپنی فضیلت میں یہ نہیں کہا کہ میں ہر جنگ میں فاتح ہوں, یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. دعوت ذوالشیرہ میں رسول کے ناصر بنے, رسول کے جانشین بنے, رسول کے وسیع بنے, مگر مولا کائنات نے اسے بھی اپنی سب سے بڑی فضیلت نہیں بیان کی. بستر رسول پر سو کر رسول کی جان بچائی, اللہ کی مرضی خریدی, مگر پھر بھی مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں بستر رسول پہ سویا, رسول کی جان بچائی, اللہ کی مرضی خریدی. پھر غدیر خم کے میدان میں مومنوں کا مولا بنایا گیا, مومنوں کا مولا بنایا گیا. مولا کائنات نے یہ بھی اپنے لیے سب سے بڑی فضیلت کی بات نہیں بتائی, بلکہ مولا کائنات نے نہ کعبے میں پیدا ہونا اپنے لیے فضیلت بتایا, نہ دعوت ذوالشیرہ میں جانشین رسول بننا اپنے لیے فضیلت کی بات بتائی, نہ ہر جنگ کا فاتح ہونا اپنے لیے فضیلت قرار دیا, بلکہ میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ جو قرآن میں اے رسول ان سے کہہ دو کہ میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ جسے ہم نے قرآن کا پورا علم دیا ہے. آج میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اپنے ساتھ مجھے رسول کا گواہ بنا رہا ہے, اپنے ساتھ مجھے رسول کا گواہ بنا رہا ہے. یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. تو مولا کائنات کی زندگی کا ہر پہلو فضائل سے بھرا ہوا ہے اور زمانہ اس کو سمجھ نہیں سکتا. اور تاریخ میں کچھ ایسے چہرے ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ جیسے جناب سلمان سے کسی نے پوچھا کہ مسجد میں کون کون بیٹھا ہے, مسجد میں کون کون بیٹھا ہے, تو جناب سلمان نے کہا کہ فلاں بیٹھے ہیں, فلاں بیٹھے ہیں, اور رسول خدا بیٹھے ہیں, اور ایک وہ شخص ہے جسے میں جانتا نہیں. وہ جناب مسجد میں آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں, فلاں صاحب بیٹھے ہیں, اور رسول خدا بیٹھے ہیں, اور مولا کائنات بیٹھے ہیں. اس نے رسول سے فوراً شکایت کی کہ یا نبی اللہ, آپ سلمان کو کہتے ہیں کہ ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے, ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے, آپ کہتے ہیں کہ سلمان و منا اہل بیت, سلمان ہم اہل بیت میں ہیں. کہا کہ ابھی میں نے مسجد کے باہر پوچھا کہ مسجد میں کون, کہا مسجد میں کون, تو وہ کہنے لگے کہ فلاں صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں, اور نبی بیٹھے ہیں, ایک وہ شخص ہے جس کو میں جانتا نہیں, جبکہ علی بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا
کہا کہ سلمان صحیح کہتے ہیں کیونکہ علی کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، علی کو یا میں پہچانتا ہوں یا میرا اللہ ہے۔ یا علی 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 ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم بچائیے، جاؤ در علی سے مگر سن لو ایک بات، ہو جاؤ گے در بدر اس در کو چھوڑ کر نعرہ حیدری یا تو علی ایسی شخصیت ہے کہ علی کو کے لیے یا ہونا ہے نا، یا پھر دوسرا جملہ کہ نبی ایسی شخصیت ہے، علی ایسی شخصیت ہے کہ علی کو اگر زمانہ غلط سمجھتا ہے تو نبی سمجھتا ہے، جو تھوڑا غلط سمجھتا ہے وہ نبی سمجھتا ہے۔ یعنی بستر ہجرت کی شب بستر رسول پہ سے زمانہ سمجھ رہا تھا کہ علی نہیں نبی سو رہے ہیں، یہ تھوڑا غلط سمجھ رہے ہیں، یہ تھوڑا غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ علی نہیں نبی سو رہے ہیں۔ اور جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سے اب سوچئے کہ علی کتنی محترم مکمل و فضیلت شخصیت ہے کہ سویا تو نبی، سویا تو نبی، اٹھا تو علی، بولا تو نصیریوں کا خدا۔ صلوات پڑھیے محمد کہ وہ فضیلت ہے کہ زمانہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ زمانے کی بات تو چھوڑیے، سید الملائکہ جناب جبریل جو در سیدہ پہ آتے ہیں، کبھی درجی بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، اور کبھی حسنین کا جھولا ہے، کبھی چکیاں چلانے آتے ہیں۔ سید الملائکہ ہے جبریل، سید الملائکہ ہے جبریل، تمام ملائکوں کے سردار ہے جبریل، ہمیشہ آتے ہیں، کبھی آیتیں لے کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، اور کبھی درجی بن کے آتے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ محمد کون، انہیں معلوم ہے علی کون، انہیں معلوم ہے فاطمہ کون، انہیں معلوم ہے حسن کون، انہیں معلوم ہے حسین کون، لیکن جب یہ انوار اکٹھا ہو جاتے ہیں تو جبریل جیسا پوچھتا ہے پروردگار عالم چاہتا کون؟ محمد والے محمد صلوات خوشنود ہے پنجتن پاک علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ ہمیشہ آتے ہیں جبریل، لیکن جب یہ چادر کے نیچے آتے ہیں تو جبریل جیسا فرشتہ کہتا ہے پروردگار عالم اس چادر کے نیچے، جبکہ سب کو جبریل پہچانتے ہیں، حسنین کا جھولا جھلانے آتے ہیں، ہے نا، رسول کے پاس آیتیں لے کے آتے ہیں، فاطمہ زہرا کی چکیاں چلانے آتے ہیں، لیکن آج یہ پوچھ رہے ہیں پروردگار عالم اس کے نیچے کون؟ اور اللہ بھی جو قرآن مجید میں سورج کی قسم کھائی،
चाँद की कसम खाई, सितारों की कसम खाई, जमाने की कसम खाई, असर की कसम खाई। यानी अल्लाह ने कुरान मजीद में जैतून की कसम खाई, चाँद की कसम खाई, सितारों की कसम खाई, सूरज की कसम खाई। अल्लाह ने हर जगह कुरान मजीद में कसम खाई, लेकिन कहीं भी अल्लाह ने अपने इज्जत और जलाल की कसम नहीं खाई। लेकिन यहाँ पे अल्लाह अपने इज्जत और जलाल की कसम खा के सैयदुल मलाइका कह रहा है कि चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा के बाप है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। सलावत पढ़िए तो अल्लाह अपने इज्जत और जलाल की कसम खा के कह रहा है कि चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा के वालिद हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। तो ये जब अनवार इकट्ठा हो जाते हैं, हमेशा दर ज़हरा पे आने वाला जिब्रील जैसा फरिश्ता जब इन्हें पहचान ना सका तो ये दो सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक नारे वो अली की मंजिलो फजीलत कोई जान ही नहीं सकता, है ना। यही वजह है कि जब हारून रशीद ने जनाबे बहलोल से पूछा था कि बहलोल ये बताओ कि मुझे ये हदीस समझ में नहीं आती कि जो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाई कि या अली अंत कसीमुल जन्ना वन्नार, ऐ अली तू जन्नत व जहन्नम का बांटने वाला है। कहा कि अबद अजल से लेकर अबद तक, यानी जब से दुनिया बनी है, वजूद में आई है, तब से लेके कायनात ख़त्म होने तक एक अली तन्हा किस तरीके से पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करेगा कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। क्या कह रहे हैं? तो मेरे 8वें इमाम ने जवाब दिया, कहा कि मेरे जद ने एक और हदीस इरशाद फरमाई है, मेरे जद ने एक और हदीस इरशाद फरमाई है। तो उसने पूछा कि कौन सी? तो कहा कि अली की मोहब्बत ईमान है, इनसे बुग़्ज़ निफाक है। तो उसने कहा कि यह तो समझ में आ गया कि अली से जो मोहब्बत करता है वो ईमान वाला है, जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो निफाक वाला है। तो इमाम ने कहा जन्नत तो बची, ईमान वाले जन्नत ले। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो इमाम की फजीलत को कोई समझ ही नहीं सकता, है ना। और अहले बैत के चाहने वाले भी जो है वो हर मकाम पे अहले बैत की फजीलत को पहचानवाते रहे, बताते रहे। मगर अली की फजीलत ही ऐसी है कि पैगंबर इस्लाम ने कहा अली को कोई पहचान ही नहीं सकता। अली को जो पहचानेगा वो कम अज कम नबी होना चाहिए या अल्लाह होना चाहिए। तो अली की मंजिल और फजीलत इंसान पहचान ही नहीं सकता, जिब्रील जैसा फरिश्ता जब ना पहचान सका। लेकिन अली के जो चाहने वाले हैं अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के मुताबिक ज़माने को पहचानवाते रहे, है ना। तो बहलोल से जब हारून रशीद ने कहा कि एक अली के इतने कैसे फ़ज़ाइल हो सकते हैं, कहा यह अक्ल में बात आने वाली चीज़ नहीं है। बहलोल पहले तो उन्हें समझाते रहे, नहीं समझ में आया। बहलोल उठे और एक कूज़ा लिया, दरिया के किनारे चले गए। बहलोल कूज़े में दरिया का पानी भर रहे हैं कि उसके कुछ कारिंदे सिपाही आए और आने के बाद कहने लगे कि बादशाह ने आपको बुलाया है।
तो कहा कि जाके कह दो कि मैं कूजे में पानी भर रहा हूँ। कूजा छोटा सा, पानी भर रहे हैं, कूजा भरा हुआ, ये पानी डालते जा रहे हैं, उसमें पानी डालते जा रहे हैं। दूसरे कारिंदे आए, कहा वक्त काफ़ी गुजर गया, बहलोल अभी तक आया नहीं। दूसरे गए, कहा बहलोल बादशाह ने बुलाया है आपको, कहा कि जाओ कह दो मैं कूजे में पानी भर रहा हूँ। हाँ, कूजे में पानी भर रहा हूँ। ये जो है चले गए, शाम हो गई। अब उसके बाद खुद बादशाह निकल के आया, और आया तो देखा कि बहलोल कूजे में पानी भर रहे हैं, और कूजा भरा हुआ है, लेकिन बहलोल उसमें पानी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। जैसे ही ये करीब पहुंचा, ऐसे कहा बहलोल क्या कर रहे हो? अब तक बहलोल ने कहा कि कूजे में पानी भर रहे हैं, लेकिन जब बादशाह ने पूछा, बहलोल ने अपना जुमला बदला, कहा दरिये को कूजे में भर रहा हूं। कहा दरिये को कूजे में भर रहा हूं। तो एक मतलब बादशाह कहता है कि बहलोल सही तुम्हें लोग पागल कहते हैं, कहीं दरिया कूजे में है। तो बहलोल ने कहा मैं भी तो यही बात तुम्हें समझा रहा था कि तुम्हारे जहन में कहा कि मैं भी तो तुम्हें यही समझा रहा था कि भाई कूजे में जब दरिया नहीं आ सकता तो तुम्हारे दिमाग में अली कहां से आएगा? अली जब काबे में आया तो काबे की दीवार फट गई। कहा अली तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले है ना। अली की ऐसी मंजिलत है, फजीलत है कि जमाना समझ ही नहीं पाएगा, और यही वजह है कि जमाने ने अली की फजीलत को समझा नहीं। और जैसे ही वफात पैगम्बर इस्लाम, रहलत पैगम्बर इस्लाम हुई कि जमाने ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पे वो जुल्म ढाए कि जनाब फातिमा ज़हरा को ये मसीहा पढ़ना पड़ा, सुब्बत अलैया मसाइब, कि बाबा आपके बाद हम पे वो जुल्म ढाए गए कि दिन के उजाले पे पड़ते तो रात की तारीकी में तब्दील हो जाते। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मासूम करबला के। रसूल की जैसे ही वफात होती है, फातिमा ज़हरा के घर पे आग लगा दी जाती है, और जनाब फातिमा ज़हरा का पहलू शिकस्ता हो जाता है, मोहसिन शहीद हो जाते हैं। मगर ज़माने वाले अब भी जुल्म अहले बैत पे ढा रहे हैं कि उसके बाद कुछ दिनों के बाद मौलाए कायनात के सर पे ज़रबत मारी, मौलाए कायनात दुनिया से रुखसत हो गए। तीसरी मंजिल आती है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर दागा दे दिया गया। आज की शब वो शब है कि जिसमें दो मासूमों की शहादत है, एक रसूल खुदा और दूसरे इमाम हसन। रसूल खुदा को जो जहर दिया गया है, रसूल खुदा को ऐसा जहर दिया गया था जो बदन में आहिस्ता आहिस्ता सरात कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो अपना काम कर रहा था। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो जहर दगा दिया गया है, वो ऐसा जहर दगा दिया गया है कि इमाम जब खांसते हैं तो इमाम के मुंह से कलेजे के टुकड़े निकलते हैं, और जनाब ज़ैनब एक बर्तन लिए हुए इमाम हसन के सामने खड़ी है, गिन रही है, मुंह से कलेजा निकलता जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम मज़लूम करबला के। मैं कहूँगा यहाँ तो है, इमाम हुसैन मौजूद है, अकबर मौजूद है, कासिम मौजूद है, मगर करबला के मैदान में आइए इमाम हुसैन को जला रहा है, रहा है, बरसा रहा है, के छीन रहा है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मसरूम करबला के। इमाम का जनाजा तैयार हुआ बड़ी शान और शौकत के साथ। ये जनाजा बैतुल शरफ से निकला। मैं कहूँगा शहजादी, ये जनाजा बैतुल शरफ से निकल गया, के
میدان میں جنازہ تپتی ہوئی صحرا میں بے گود و کفن پڑا رہا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. امام کا جنازہ سے نکلا, ہزاروں کا مجمع تھا, ہزاروں امام کے جنازے میں شریک ہونے والے تھے, مگر اللہ یہ منظر کسی کو نہ دکھائے جو زینب و کلثوم نے دیکھا. اجرکم اللہ. یہ جنازہ جو بڑی شان سے بیت الشرف سے نکلا تھا, یہ جنازہ واپس بیت الشرف میں آیا. جنازہ جب نکلا تھا تو جنازے بے کفن سفید تھا, لیکن یہ جنازہ جب واپس بیت الشرف آیا تو کفن خون سے رنگین ہو گیا تھا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اور اس کے بعد میں کہوں گا اے زینب, اے شہزادی سلام اللہ علیہا, آپ نے دوبارہ کفن دیا مگر کربلا کا صحرا آپ کا ماں جایا کربلا کی تپتی ہوئی صحرا پہ پڑا رہا. کوئی غسل دینے والا نہیں, کوئی کفن پہنانے والا نہیں. ایک سید سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلبوا ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ممتاز بیگ ابن تقی بیگ, اکرام حسین ابن شہنشاہ حسین, زاکیہ خانم بنت اصغر بیگ, ان تمام و جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو اشال کریں.